लास्ट लेक्चरला आपण युनिट नंबर 4 बघत होतो, एनर्जी कन्झर्वेशन थ्रू कोजनरेशन अँड टॅरिफ. सो what is mean by cogeneration? We have to generate the electricity by using loss of heat or loss of power. That is called as cogeneration. Then there are different types of cogeneration. We have discussed in last lecture. The first type is topping cycle and bottoming cycle. What is mean by topping cycle and what is mean by bottoming cycle? We have to discuss in previous lecture. All of you know that in traditional power plant such as thermal power plant, hydropower plant, nuclear power plant. In this power plant, the efficiency of this power plant is very low. It is near about 25 to 30%. In case of thermal power plant, this efficiency is 30 to 35%. So we can conserve the energy by using, or we have to collect that heat losses or power losses by using cogeneration system, and we can increase the efficiency of efficiency of our traditional power plant. थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये जर आपण बघितलं तर जवळपास 35% एवढं इलेक्ट्रिसिटी किंवा लॉसेस होता. जवळपास 65% एवढी लॉसेस आहे. 35% इफिशियन्सी आहे थर्मल पॉवर प्लांटची, राईट. सो by using cogeneration system we have to collect electricity or heat or power by using recovery system, and can generate that by using that power or heat or different electricity. So you can increase the efficiency of traditional power plant by using cogeneration system. This is the advantages of cogeneration system. You can increase the efficiency of traditional power plant, right? Then second part आपण बघितलं होता, there is a mainly cogeneration system is classified into mainly two types using sequence of energy use. जी काही हीट रिकव्हरी किंवा हीट जे का आपण रिकवर करतोय, तर त्याच्या लोकेशननुसार त्या सिस्टीमचे कोजनरेशन सिस्टीमचे दोन टाईप पडतात. एक असं टॉपिंग सायकल आणि दुसरं असं बॉटमिंग सायकल. टॉपिंग सायकलमध्ये जनरली आपण द हीट इज रिकवर और रिकलेक्ट at the end of boiler. ठीक आहे. अँड बाय युजिंग बॉटमिंग सायकल टॉपिंग सायकलमध्ये आपण जे काही स्टीम टर्बाईन आहे, स्टीम टर्बाईनपासून आपण हीट रिकव्हरी करतो. बॉटमिंग सायकलमध्ये आपण बॉयलर थ्रू ती हीट रिकव्हरी करतो आणि त्यापासून कोजनरेशन करत असतो. ठीक आहे. त्यानंतर आपण site selection factors or factors to be affected at the selection of cogeneration system. There are different factors we have to consider while the selection of cogeneration system. So firstly is the electrical load matching, right? Then thermal load matching, thermal to electrical energy ratio, quality of required thermal energy, then fuel availability, which type of fuel we have to use in thermal in a power plant, that we have to consider in a selection of cogeneration system. Then the installation and available space. Then the next type is a grid connected or independent system, right? And last one is a pollution. The pollution point is also we have to consider the time of selection of cogeneration system. Then next part आहे आपला द एनर्जी कन्झर्वेशन थ्रू टॅरिफ. ठीक आहे. तो बघत असताना पहिल्यांदा व्हॉट इज मीन बाय टॅरिफ. लास्ट लेक्चरला मी इंट्रोडक्शन दिलं होतं, व्हॉट इज मीन बाय टॅरिफ. सो व्हॉट इज मीन बाय टॅरिफ. First, we have to introduce the term of tariff. The electricity is generated in a power system which is then delivered to large number of consumers. ठीक आहे. जी काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती जनरेटिंग स्टेशनमध्ये जनरेटिंग पॉवर प्लॅनमध्ये ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते आणि ती आपण डिलिव्हर करतो बाय युझिंग पॉवर ग्रीड और पॉवर सिस्टीम टू अ डिफरंट टाइप्स ऑफ कंझ्युमर. There are number of consumer or also the different types of consumer. There is a agricultural consumer, there is a industrial consumer, there is a commercial domestic consumer. ठीक आहे. There are certain types of consumer and this electricity we have to deliver by using grid or power system
टू डिफरंट टाइप्स ऑफ कंझ्युमर. ठीक आहे. सो द कंझ्युमर कॅन बी यूज दिस पॉवर इफ इट इज सोल्ड ॲट अ प्रॉपर रेट. जो काही कंझ्युमर आहे तो ती पॉवर यूज करतो, युटिलाइज करतो when the rate of that power is प्रॉपर. ठीक आहे. आता जर आपण महाराष्ट्रामधला काही भाग जर बघितला, नाशिक सिटीचा जर आपण विचार केला, नाशिक डिस्ट्रिक्ट असेल किंवा नगर डिस्ट्रिक्ट असेल, तर बऱ्याचशा डिस्ट्रिक्टमध्ये तुमचे जे काही जे काही प्रोव्हायडर आहे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हायडर कंपनीज, ते आपण फक्त MSEB आपल्याला माहीत आहे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. पण जर आपण हायटेक सिटीमध्ये मुंबई, पुणे, दिल्ली अशा ठिकाणी जर गेलो, तर त्या ठिकाणी देर आर डिफरंट कंपनीज विच आर डिलिव्हर द इलेक्ट्रिसिटी or which are provide the electricity to a different types of consumer like Tata, Torrent. ठीक आहे. So Reliance, this type of companies is deliver the electricity or provide a electricity to a different consumers. ठीक आहे. So consumer having a choice. So the consumer having a choice, this consumer is choose the proper rate of companies. ज्या कंपनीचा रेट प्रॉपर असेल किंवा जी कंपनी प्रॉपर सर्व्हिस देत असेल, स्टॅबिलिटी देत असेल, सो कंझ्युमर हॅव्हिंग अ चॉईस टू चूज देअर कंपनी. राईट. सो कंझ्युमर काय करतो, त्याच्या चॉईसनुसार डिफरंट कंपनीचे डिफरंट जे काही रेट्स आहे, युनिटचे चार्जेस आहे, त्यानुसार तो कंझ्युमर काय करत असतो, चॉईस करत असतो की मला कुठल्या कंपनीकडनं इलेक्ट्रिसिटी घ्यायची आहे. ठीक आहे. आता सध्या आपल्याकडे जर आपण विचार जर केला तर रुरल भागात किंवा आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये तर आपल्याकडे चॉईस नाही आहे. सो त्याचं रिफ्लेक्शन कशावरती, ती जी काही कंपनी आहे, जी काही इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करते, त्या कंपनीला त्याची जी काही फॅसिलिटी आहे, जी काही रिलायबिलिटी आहे सप्लायची, जे काही रेट आहे, पर युनिट चार्जेस आहे, ते मेंटेन ठेवावं लागतं. ठीक आहे. जेणेकरून त्यांना मोर कंझ्युमर त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट होतो. ठीक आहे. इन केस ऑफ सप्लाय ऑफ अन इलेक्ट्रिकल पॉवर, टॅरिफ रेफर्स टू अ रेट ॲट विच कंझ्युमर इज चार्ज फॉर इलेक्ट्रिकल पॉवर सप्लाय. ठीक आहे. तर जे काही पर युनिट चार्जेस असतात, आपण किलोवॅट हॉवरमध्ये आपल्या घराकडे जे काही आपण एनर्जी मीटर बसवलेलं असतं, आपण किती युनिट कन्झ्युम करतो आहे ते आपण किलोवॅट हॉवरमध्ये एनर्जी मीटर आपण ते काउंट करत असतं. ठीक आहे. सो त्या चार्जेसला आपण टॅरिफ म्हणत असतो. ठीक आहे. अँड इलेक्ट्रिकल सप्लाय कंपनी इन्व्हेस्ट लार्ज अमाऊंट इन जनरेशन, ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जी काही कंपनी आहे ती इन्व्हेस्ट करत असते जनरेशनमध्ये, ट्रान्समिशनमध्ये आणि डिस्ट्रीब्युशनमध्ये. त्या कंपनीला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची असते, त्यासाठी लागणारं फ्युएल कॉस्ट आहे. त्यानंतर इनिशियल कॉस्ट आहे तुमची लँड वगैरेची. त्यानंतर ट्रान्समिशनसाठी लागणारं जे काही नेटवर्क आहे ते, डिस्ट्रीब्युशनसाठी लागणारी जी काही ग्रीड आहे ती, हे सर्व जे काही आहे इन्व्हेस्टमेंट ही कंपनी करत असते. मग हे सर्व जे काही चार्जेस आहे, कॉन्स्टंट चार्जेस आहे, त्यानंतर तुमचे रनिंग चार्जेस आहे, हे जे काही सर्व चार्जेस आहे, मेंटेनन्स कॉस्ट आहे, ऑपरेशन कॉस्ट आहे, हे सर्व चार्जेस हे कंझ्युमरकडनं ते कलेक्ट करत असते किंवा त्यांच्याकडनं ते रिकव्हरी करत असते. तर त्या सर्व जे चार्जेस आहेत ते इन्क्लुडिंग आपण ॲज अ टॅरिफ त्याला म्हणू शकतो. ठीक आहे. द पॉवर कंपनी सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू इज अ टॅरिफ विच ऑब्वियसली टार्गेट रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ॲज वेल ॲज रिकव्हरी ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. मग ही कंपनी काय करते, त्यांनी जी काही जेवढी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे किंवा त्यांना लागणारी जी ऑपरेटिंग कॉस्ट आहे, पर युनिट चार्जेस जे आहे, एक युनिट चार्ज करण्यासाठी, जनरेट करण्यासाठी जेवढे त्यांना चार्जेस लागत आहेत, जेवढी त्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केली, तर ती इन्व्हेस्टमेंट टॅरिफच्या सहाय्याने ते काय करत असतात, कलेक्ट करत असतात. तर त्या कन्सेप्टला पर युनिट चार्जेस जे आपण पे करतो त्याला आपण म्हणतो टॅरिफ. इवन द टॅरिफ इन्क्लूड ओव्हरऑल कॉस्ट जनरेशन. ठीक आहे. ओव्हरऑल कॉस्ट जनरेशन पर युनिट आत्ता सांगितलं, पर युनिट चार्जेस जेवढे काय लागतात एका युनिटसाठी, तर तेवढी सुद्धा ती रिकव्हरी करते. डिलिव्हर ॲज वेल ॲज प्रॉफिट एट ऑल द कॅटेगरी ऑफ कंझ्युमर कॅन बी चार्ज सेम. सगळ्या कॅटेगरीच्या कंझ्युमरकडनं ते काय करत असते, ते चार्जेस काय करत असते, रिकवर करत असते. देर आर व्हेरियस इलिमेंट ऑफ टॅरिफ. आता टॅरिफमध्ये काही इलिमेंट्स आहेत,
रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, ठीक आहे, ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स कॉस्ट, टॅक्सेस अमाऊंट, फ्युएल कॉस्ट. तर हे सर्व जे काय आहे ते त्या कन्झ्युमरकडनं ती कंपनी काय करत असते, कलेक्ट करत असते. The tariff is the rate at which the electrical energy is sold. There are various types of tariff followed in the market. This post will give the brief idea about different tariff types. ठीक है. Tariff introduction. Electrical energy produced by power system is delivered to a large number of consumers. ठीक है. The tariff become an attention for the electrical supply company. The company has to ensure that the tariff such as that not only recover the total cost of producing electrical energy but also earn a profit on the capital investment. नुसतं त्यांनी जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली तेवढीच ती इन्व्हेस्टमेंट ते किंवा तेवढी जी काही कॉस्टिंग आहे तेवढीच ते काढत नाही, पण त्यावरती जी काही प्रॉफिट आहे ती सुद्धा ती कंपनी काय करत असते, काढत असते. मग आता ही जी काही टॅरिफ आहे, टॅरिफ कन्सेप्ट तुम्हाला कळाली, समजली का? टॅरिफ काय असते? हो सर. ओके. सो हे जे काही टॅरिफ आहे त्या टॅरिफचे डिफरंट टाईप्स आहे. मग हे जे काही टॅरिफ आहे ते डिफरंट कन्झ्युमरसाठी डिफरंट टॅरिफ ती कंपनी काय करत असते, लावत असते टॅरिफ रेट. तर फर्स्ट टाईप इज अ सिम्पल टॅरिफ, सेकंड इज अ फ्लॅट रेट टॅरिफ, नेक्स्ट वन इज अ ब्लॉक रेट टॅरिफ, टू पार्ट टॅरिफ, मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ, पॉवर फॅक्टर टॅरिफ, थ्री पार्ट टॅरिफ. तर हे टाईप्स आहे टॅरिफचे. मग ते जे काही टाईप्स आहे टॅरिफचे ते डिफरंट कन्झ्युमरसाठी डिफरंट टाईप्स असतात. ठीक आहे. सो फर्स्ट वन इज सिम्पल टॅरिफ. व्हॉट इज मीन बाय सिम्पल टॅरिफ? आता हा जो काही टॅरिफ आहे सिम्पल टॅरिफ ते कोणासाठी, कुठल्या कन्झ्युमरसाठी आणि कशा पद्धतीने ते कंपनी रिकवर करते. When there is a fixed rate per unit of energy consumed, it is known as simple tariff, uniform rate tariff. This is the most simplest of all tariff. In this type of price charge per unit is constant. It means the price will not vary with increase or decrease in number of unit used. ठीक आहे, लक्षात घ्या. आता बरेचसे काही जे काही टॅरिफ रेट आहे किंवा टॅरिफचा जो टाईप आहे त्यामध्ये टॅरिफ अशा पद्धतीने केलेलं असतं का 0 ते 100 युनिटपर्यंत सपोज ₹3.5 युनिट आहे, त्यानंतर अबाउट 100 ₹5 युनिट, त्यानंतर 200च्या वरती ₹7 युनिट. ठीक आहे. पण ह्या सिम्पल टॅरिफमध्ये काय आहे, तुम्ही किती युनिट कन्झ्युम करा, ठीक आहे, तर त्याला एकच रेट आहे. 100 करा, 110 करा, 220 करा, तरी ते जे काही टॅरिफचे रेट आहे ते काय आहे, फिक्स आहे. पर युनिट चार्जेस जे आहे ते फिक्स आहे. इट मीन्स द प्राइस विल नॉट व्हॅरी विथ इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन नंबर ऑफ युनिट यूज. ठीक आहे. तर त्या टॅरिफला आपण म्हणतो सिम्पल रेट टॅरिफ. देन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ सिम्पल टॅरिफ, द कॉस्ट पर युनिट डिलिव्हरी इज हाय. मग कंपनी काय करते, जर एखाद्या आपण जर सिम्पल रेट टॅरिफ जर एखाद्या कन्झ्युमरला दिलं, ठीक आहे, मग ते कन्झ्युमर जर त्यांनी 700 युनिट केली कन्झ्युम, तरी त्याला जर ₹3 ठेवलं तर कंपनी लॉसमध्ये येईल. तर सिम्पल रेट टॅरिफमध्ये शक्यतो कंपनी काय करते, जो काही रेट आहे पर युनिट चार्जेस तो अशा पद्धतीने ठेवते की त्या कन्झ्युमरने किती युनिट कन्झ्युम केली तरी कंपनीला त्यात तोटा येणार नाही. तर त्याचं जे काही टॅरिफ रेट आहे सिम्पल टॅरिफचा तो जास्त असतो, लक्षात राहा. देर इज अ नो अमाऊंग व्हेरियस टाईप ऑफ कन्झ्युमर. ठीक आहे. यामध्ये जास्त कन्झ्युमर सिम्पल रेट टॅरिफमध्ये येत नाही. कंपनीचं सिम्पल रेट टॅरिफ शक्यतो देत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर फ्लॅट रेट टॅरिफ. When different type of consumer are charged at a different uniform per unit rates, it is said to be flat rate tariff. In this type, the consumer are grouped into different classes. Each class is charged at a different uniform rate. The different class of consumer may taken into account. There is a diversity and load factors. Since this type of tariff varies according to the way of supply use. Separate meter are required for lighting load, power load. ठीक आहे. एक कंपनी आहे, त्या कंपनीला जर आपण 5 किलोवॅटचा जो लोड दिलेला आहे तर ती कंपनी 24x7 हवर्स तो लोड जे त्यांचे जे मशीन्स आहे इक्विपमेंट आहे ते काय करते, वापरते. ठीक आहे. मग त्यावरती ते बिल आकारणी होते. मग त्यांचा डायव्हर्सिटी फॅक्टर आणि लोड फॅक्टर काय केला सेपरेटली कॅल्क्युलेट करायला लागतो. ती कंपनी वापरते त्यांसाठी वेगळी.
एक दुसरी कंपनी तिला पण 5 किलोवॅटचा लोड सँक्शन केलेला आहे, पण त्यांचा जो काही लोड आहे तो 24/7 ते वापरत नाही. तर त्यांच्यासाठी डायव्हर्सिटी लोड आणि लोड फॅक्टर्स हा सेपरेटली कॅल्क्युलेट केला जातो आणि त्यावरती ते टॅरिफ रेट हे ठरवले जाते. तर याचा एक डिसॲडव्हान्टेज काय आहे का कंपनीला डिफरंट कन्झ्युमरचे जे काही कन्झम्पशन आहे ते काय करावं लागतं, त्यावर स्टडी करावं लागतं आणि त्यानुसार त्यांना आकारणी करावं लागते. ठीक आहे, तर त्याला आपण म्हणतो फ्लॅट रेट टॅरिफ. त्यानंतर ब्लॉक रेट टॅरिफ. व्हेन अ गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी चार्ज ॲट अ स्पेसिफिक रेट अँड द sustaining block of energy are charged at a progressively reduced rate is called as block rate tariff. In this type, the energy consumption is divided into many blocks and price per unit is fixed in each block. आता ही ब्लॉक रेट टॅरिफ म्हणजे काय? 0 to 100पर्यंत 3.5 रुपये, 200पर्यंत 5 रुपये, 200च्या वर 7 रुपये. याला आपण म्हणतो ब्लॉक रेट टॅरिफ. ठीक, प्रत्येक ब्लॉकसाठी जे काही चार्जेस आहेत ते कंपनीने फिक्स करून दिलेले आहे आणि त्यानुसार मग कन्झ्युमरचे किती नंबर ऑफ युनिट हे कन्झ्युम झाले त्यानुसार मग ती कंपनी त्या ब्लॉकनुसार त्या कन्झ्युमरला काय करत असते, त्याच्या अकॉर्डन्स ते बिल, एनर्जी बिल हे काय करत असते, देत असते. ठीक आहे. त्यानंतर मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ. इट इज सिमिलर टू टू पार्ट टॅरिफ. The only difference is maximum demand of the consumer is calculated by installing a maximum demand meter at his premises. This type of tariff is mostly applied to the bulk consumer. जे काही मोठे कन्झ्युमर आहे, इंडस्ट्रीयल कन्झ्युमर, त्यांच्यासाठी हा मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ आहे. तर मॅक्झिमम डिमांडसाठी सेपरेट एनर्जी मीटर त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. ज्यावेळेस एक्सेस डिमांड त्या कंपनीची असेल, ठीक आहे, जर ती कंपनी दिवसाला जर 50 युनिट कन्झ्युम करत असेल आणि एखाद्या दिवशी त्या कंपनीला 60 युनिटची रिक्वायरमेंट असेल, वरची जे ते 10 युनिट आहे त्याला आपण मॅक्झिमम डिमांड म्हणू शकतो आणि त्या 10 युनिटसाठी ती कंपनी एक स्पेशल टॅरिफ रेट त्यांनी ठरवला आहे. त्या टॅरिफ रेटला म्हणतो आपण मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ. टू पार्ट टॅरिफ. When the rate of electrical energy is charged on the basis of maximum demand of the consumer. आत्ता सांगितलं जे वरचे 10 युनिट आहे त्यासाठी जे काही चार्जेस केले त्याला आपण म्हणतो मॅक्झिमम डिमांड, आणि त्यासाठी टू पार्ट टॅरिफ अँड मॅक्झिमम लोड डिमांड टॅरिफ ही सेम आहे. युनिट कन्झ्युमेंट इज कॉल्ड एज टू पार्ट टॅरिफ. In this type, the total charge to be made from the consumer is split into two components, fixed charge and running charge. ठीक आहे, जे काही चार्जेस मॅक्झिममसाठी जे हे करतात तर त्यामध्ये दोन चार्जेस असतात, एक फिक्स चार्जेस आणि रनिंग चार्जेस. The fixed charge depend upon the number of units consumed by the customer. ठीक आहे, and thus consumer is charged at a certain amount per kilowatt of maximum demand plus a certain amount per kWh of energy consumed. फॉर एक्झाम्पल 50च्या वरती त्यांनी 10 युनिट कन्झ्युम केलेले, त्यासाठी त्यांनी फिक्स चार्जेस ठेवलेले. पण 10 युनिटच्याही वरती त्यांचं कन्झम्पशन झालं तर त्यामध्ये मग तुमचे रनिंग चार्जेस आणि फिक्स चार्जेस हे दोन्ही काय केले जातात, ॲडिशन केले जातं आणि त्यांचं टोटल चार्जेस केले जातं. ते मग कस्टमरला पे करणं नेसेसिटी असतं. तर याच्यामध्ये दोन पार्ट केलेले, फिक्स चार्जेस आणि रनिंग चार्जेस. त्यामुळे ह्या टॅरिफला त्यांनी नाव दिले टू पार्ट टॅरिफ. व्हॉट इज द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ टू पार्ट टॅरिफ? Consumer has to pay the fixed charges is respect to of the fact whether he has consumed or not the electrical energy. जनरली एस टी कन्झ्युमर असतात त्यांचा हा प्रॉब्लेम असतो. त्यांना जेवढा लोड सँक्शन केलेला असतो तेवढं त्यांनी कन्झ्युम केलं किंवा नाही केलं तरी त्यांना जे काही एनर्जी बिल आहे तेवढं ते पे करावं लागतं. शक्यतो हे हाय टेन्शन कन्झ्युमर जे आहे, एस टी कन्झ्युमर, त्यांच्यासाठी हा डिसॲडव्हान्टेजेस पॉईंट आहे टू पार्ट टॅरिफ किंवा मॅक्झिमम लोड डिमांड टॅरिफचा. देर इज ऑलवेज एरर इज असेंडिंग द मॅक्झिमम डिमांड ऑफ द कन्झ्युमर. ठीक आहे, तर त्याला आपण म्हणतो टू पार्ट टॅरिफ और मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ. आता कन्झ्युमरचे टाईप्स अकॉर्डिंग टू द डिफरंट कन्झ्युमर ते पण पडतात, ॲग्रिकल्चर, इंडस्ट्रीयल आणि लो टेन्शन आणि हाय टेन्शन टॅरिफ किंवा लो टेन्शन कन्झ्युमर आणि हाय टेन्शन कन्झ्युमर असे जर दोन टाईप्स असतात कन्झ्युमरचे, ते पण लक्षात राहू. एल टी आणि एस टी कन्झ्युमर आपण त्याला म्हणतो, लो टेन्शन आणि हाय टेन्शन कन्झ्युमर. ठीक आहे, आता हे डिफरंट टाईप्स कन्झ्युमरच्या टॅरिफचे आहे, हे समजले तुम्हाला? सिम्पल टॅरिफ, लॉक डेट टॅरिफ, मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ आणि टू पार्ट टॅरिफ. ठीक आहे.
सो हे टॅरिफ आहे. आणि त्यानंतर मग आपल्याला नेक्स्ट पार्ट यामध्ये बघायचं आहे की एनर्जी कन्झर्वेशन युजिंग ऑर थ्रू द टॅरिफ. त्यामध्ये मग तुमचे स्पेसिफिक टॅरिफ येतात. टाईम ऑफ डे टॅरिफ, ऑफ पीक डे टॅरिफ, मॅक्झिमम डिमांड टॅरिफ, पॉवर फॅक्टर टॅरिफ आणि लोड फॅक्टर टॅरिफ. हे जे काही टॅरिफचे तुम्हाला अजून काही टाईप सांगितले ते यूज करून आपण आपली एनर्जी कन्झर्वेशन हे काय करू शकतो, करू शकतो. ठीक आहे. सो हा एक पार्ट झाला तुमचा. What is mean by tariff? The concept of tariff, and there are different types of tariff.